आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमणी साहिब जी की अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां पंजवीं अष्टपदी दे चौथे पदे दी विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अज दे पावन बचनां द्वारा अपने मन नूं जो कि बहुत एक गल दे उपर भुलिया होया साडा मन जो झूठ है इस नूं सच मन बैठिया ते जो सच है उस नूं मन दे अंदरों विसार चुकिया। हुण पातशाह अज दी पावन बचनां द्वारा सानूं समझा रहे हैं कि मिथ्या तन धन कटंब खवाया, मिथ्या हुम ममता माया। मिथ्या कहंदे आ नासवंत चीज़ नूं कि ये थोड़े जे समय वास्ते एक मिथी हुई चीज़ है। हुण सारियां तो नेड़े है अपना शरीर जिहदे नाल आपां बहुत प्यार करदे हां, जिन्हों बड़ा संभाल के रखते हैं, जिहदी बड़ी सफाई रखते हैं, अच्छे कपड़े पा के इनू बहुत सारा श्रृंगार के रखते हैं। सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते भाई ये भी मिथ्या है, कुछ क समय वास्ते है। क्योंकि कई बार असी अपने आप नूं सिर्फ एक शरीर समझ बैठे हैं, हालांकि आपां शरीर नहीं। असी वो हाँ परमात्मा दी अंश जिहड़ी इस शरीर नूं लेके चल रही है, जिन्हों गुरबाणी दे अंदर मन का नाम दिता, सुरती का नाम दिता। पर जिन्ना चिर असी गुरु के ज्ञान द्वारा इस कहानी नूं समझते नहीं, आपदे मन का सानूं ज्ञान नहीं है, असी सारा कुछ अपने आप दे शरीर नूं समझ बैठे। यही कारण अज सानूं शरीर की सफाई का ज्ञान, शरीर के भोजन का ज्ञान, शरीर के उपर पहनण वाले कपड़ियां का ज्ञान, शरीर नूं लगी हुई मैल का ज्ञान, पर इहदे अंदर जो साडा मन है ਉਹਦੇ बारे सानूं भेद नहीं कि मन नूं साडे नूं किहड़ी मैल लगदी आ, मन की खुराक की आ, मन का पहनना की आ। भावें पातशाह सानूं गुरबाणी अंदर सावधान कर रहे हैं कि मन तूं जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। पर असी सारी जिंदगी अपने आप नूं एक शरीर समझते हुए ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही जुड़े रहने हैं। पातशाह समझा रहे हैं ये तो मिथ्या है, नाशवंत है, समा पूरा होने से ये तेथों वापस लिया जाऊगा। मिथ्या तन धन अगे आहे, चाहे संसार का धन पदार्थ ते चाहे साडे कोले स्वासां दा धन। गुरबाणी दे अंदर बड़ी बरीकी दे नाल सानूं समझाया गया, क्योंकि आ जिहड़े प्रतक्ष साडे कोले धन पदार्थ ने इन्हां दा असी बहुत ख्याल रखते हैं। जिहड़े सियाणे लोग ने वो दुनियावी पैसे की बड़े हिसाब दे नाल वरतों करते आ, गलत इस्तेमाल नहीं करते। पर पातशाह समझा रहे हैं एक है तुहाडे कोले वडमुल्ला धन सुआसां दा, जिहदे नाल तुहाडा ये जीवन चल रहा है, जिहड़ा तुहानूं वाहिगुरू ने बहुत कीमती वस्तु दिती है। जे हुण साडे कोले गुरमत दा ज्ञान नहीं, असी ये सुआसां रूपी जिहड़ा धन है इहनूं बहुत गलत तरीके दे नाल खर्चदे रहिंदे हैं। गलत तरीका कदों हो गया जदों साडे सुआस परमात्मा दी याद च नहीं जमा हुंदे। जदों असी अपना मालिक दा दिता होया जिहड़ा धन है सुआसां दी पूंजी, इहनूं सिर्फ आ संसार दे
ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹਿ ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲਸਾਰ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਖਤੀ ਇਹ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕਟੰਬ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ, ਏਕ ਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਕੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਝੂਠ, ਠੱਗੀਆਂ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ, ਬੇਈਮਾਨਾ ਇਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਦੁਬਦਾ ਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ, ਤਨ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕਟੰਬ ਸਵਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਮਮਤਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਗੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹੀ ਮਮਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਸੰਜੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਜੋਗੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਖੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਲਾਦ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਮਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਆ, ਜ਼ੰਗੀਰ ਆ,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾ ਨਰ ਗਰਬਤ ਥੋੜੀ ਬਾਤ, ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ ਟਕਾ ਚਾਰ ਗੰਠ ਤੇ ਏਡੋ ਟੇਢੋ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ ਟਕਾ ਚਾਰ ਗੰਠੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਲੜ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਐਡੋ ਟੈਡੋ ਜਾਤ, 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਟੇਢਾ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋ ਸਹਿਬੀ, ਜੈਸੇ ਬਨਹਰ ਪਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤੇ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਝੜ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਮਾਲਕੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੰਗੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਦਿਕਾ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ, ਜੈਸੇ ਬਨਹਰ ਪਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ, ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਜਾਤ, ਰਾਵਣ ਹੂੰ ਤੇ ਅਦਕ ਛਤਰਪਤ, ਖਿਨਮੇ ਗਏ ਬਲਾਤ। ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ। ਨਾ ਕਉ ਲੈ ਜਾਤ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਵਣ ਹੋਂ ਤੇ ਅਦਕ ਛਤਰਪਤ, ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਖਿਨਮੇ ਗਏ ਬਲਾਤ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਮਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਿੱਤ ਵਾਰਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਡੇਪਾ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮਾਲ।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ, ਜੋਬਨ, ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਵਿਕਰਾਲ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਜਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਢਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਰਸ ਹਸਤੀ ਅਸਭ ਵਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਰਥ ਰੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਾਥੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਹੋਣ, ਘੋੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ, ਟਿਕਾਓ ਨਾ ਆਇਆ, ਰਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਘੋੜੇ ਵੀ, ਹਾਥੀ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਹੂਲਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਟਿਕਾਊ ਰਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਆ, ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਏ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆ, ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਬਣਤਾ, ਮਿਥਿਆ ਰਸ ਹਸਤੀ ਅਸਭ ਵਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਆਪਦੀ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ,
क्योंकि आउंदा ना मन दे अंदर विचार, जदों चार साडे कोले दुनिया दे पदार्थ होण, पैसा होवे, तां इंसान उहनूं वेख वेख के खुश हुंदा कि मेरे कोले तां बहुत दुनिया दा पदार्थ है जी, बड़ी माया, हुण मैं किहदे लैण दा, हुण नहीं मैनूं दुनिया दे अंदर कोई दुख आ सकदा। पर नहीं लगदा पता कदों ये दुनिया दे रंग गमियां दे अंदर बदल जांदे आ, कदों आ साडा संग एक दूजे दे नाल विरोध च बदल जांदा, कदों ये माया साडे लई दुख दा कारण बन जांदी है, जिन्हों वेख वेख के पातशाह गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहते खुश हो रहे हैं, हस रहे हैं। ये तो सारा कुछ नासवंत है, मिथ्या रंग संग माया पेख हासा। अगे पातशाह समझा रहे हैं, कहते मिथ्या ध्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपस उपर करत गुमान। कहते सारिਆਂ तो बुरा काम है किसी दे नाल ध्रो करना, किसी दे नाल धोखा करना, क्योंकि धोखा उहदे नाल कीता जांदा जिहड़ा इंसान किसी ते विश्वास कर जांदा। किसी इंसान नूं आपदे विश्वास च लेके उहदे नाल ध्रो कमा देना, धोखा कर देना, ये सारा नालों माड़ा जिहड़ा कर्म संसार दे अंदर मिथिया गया कि ये तां धोखेबाज इंसान, क्योंकि धोखा सीधा नहीं हुंदा किसी दे नाल, पहला उहनूं किसी ना किसी कारण च उहदे नाल प्यार पाया जांदा। जदों वो विश्वास कर जांदा जीव ते विश्वास घात कीता जांदा, ध्रो कमाया जांदा। ते इसे करके ऐसे लोकां नूं दुनिया दे अंदर ठीक निगाह नाल नहीं देखदे कि तां धोखेबाज आ, ध्रो। पर पातशाह कहंदे ख्याल रखी एक गल दा, जिहड़ा किसी दे नाल ध्रो कमा कमा के धोखे कर करके आ दुनिया दे बहुत सारे लालच वश हो के पदार्थां दी प्राप्ति वास्ते जां किसी अहुदे वास्ते आ राजनीति च आपां देखदे आ ना, जिहनूं सियासत कहंदे आ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰੋ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ कि साडे च तां एडी कला, असीं तां कहंदे कहाउंदे इंसान नाल धोखा कर जाने आ, ध्रो कमा जाने आ, वो वडियाई समझदे आ। पर पातशाह कहंदे ये तां सारा कुछ भाई झूठ ही आ, मिथ्या ध्रो मोह, मोह दा करके इंसान ध्रो करदा। क्योंकि किसी कोले कोई राज भाग आ, कोई अहुदा वा, कोई पदार्थ आ, ਉਹ ਤੇ ਧਰੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ, ਮਿਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਅਪਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉੱਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ।
ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਬੋਲ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਚੌਥਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿਆਣਪ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜੀਵ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 1-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਟਿਕਾਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੋਂ ਹਟਦੀ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਆ। ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉੱਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਮਿਥਿਆ, ਧਨ ਵੀ ਮਿਥਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿਥਿਆ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਝੂਠ, ਮਮਤਾ ਵੀ ਝੂਠ, ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ, ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਕਰਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ। ਆ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਰਥ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਸੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ, ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ, ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਥਿਰ ਕੀ ਆ? ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਥਿਰ ਕੀ ਆ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ। ਆਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ
चरण के भाई फिर आ झूठ नालों टुट के उस मालिक दे चरनां दे नाल जुड़िया करो, उस प्रभु परमात्मा दी बंदगी करया करो। नानक जप जप जीवै हर के चरण, उस परमात्मा दे नाम नूं जप जप के हरि दे चरनां दे नाल जुड़ना सिखो। जो सच जो स्थिर है, बाकी सारा कुछ नासवंत कहता, मिथ्या कहता, झूठ कहता। बस आही साडे मन दे अंदर सारी जिंदगी भरम नहीं दूर हुंदा। जिहड़ा सच आ उहनूं असीं विसार चुके हैं। अज आपां अपने मन दे अंदर झाती मार के वेख लो, संसार दे अंदर झाती मार के वेख लो, किन्ने क लोग जिहड़े हर रोज बैठ के परमात्मा दा नाम जपदे आ। नहीं, सारा संसार आ मिसी हुई चीज दे नाल इन्ना जुड़ चुकिया, तंग भी हो रहे आ, दुख भी भोग रहे आ, पर वाहिगुरू दे चरनां अरदास बेनती करके ये तो एक दात नहीं मंग रहे कि बिन तुध होर जे मंगना सिर दुखां कै दुख, देहो नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। बेनती करो पातशाह कहंदे कि सच्चे पातशाह कृपा करो, सानू आपदी भगती दी दात बख्शो, सानू संगत दा समा बख्शो। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। ये गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अज दे पावन बचनां सानू निर्णा करके उन्होंने दसिया झूठ और सच का। आओ फिर जो पातशाह ने आपां नूं हुक्म किया, नानक जप जप जीवै हर के चरण, आपां गुरमंत्र का अभ्यास करिए, परमात्मा का नाम जपीए। हाँ जी, करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू